البول والمبارك من الدين اللازم ورد فكره على الأشياء قال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وكلا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي يا زمن صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام أشهد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه جميع المعاصي والذنوب. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه جميع المعاصي والذنوب. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء. الحمد لله اللهم أجل. الحمد لله. الله أكبر. الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dengan tersebut kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban dan rutinitas kita mingguan kita, itu kita dapat memahaminya dan jadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya terkhusus kepada para dewan guru di rumah masing-masing yang tepatnya dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamuan, tempat dan yang lainnya. Dilihat jamuan ini jagung pun dipotong-potong. Mohon maaf. Alhamdulillah. Atas kekurangan untuk hidangan. Kemudian untuk tempat juga kami mohon maaf ya. Kata guru kita kalau mau di Kubur 2 kata harus dekat sama yang puasa. Ya ini hitung Pak. Aplikasi apa namanya? Ibarat lah gitu ya.
Mungkin itu yang saya sampaikan, sambutan, tempat, dan hal-hal yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aplikasinya. Otoritas segala macam kenal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ngopi bareng, kongko bareng. Ya, ini berkat keguyuban warga masyarakat Kelurahan Cikiwul. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bersuci, Penasihat Bersuci, semua para Ketua DKM Masjid Mushola dan para jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu aktif, yang selalu memberikan motivasi kepada para jamaah yang lainnya, sehingga kegiatan bersuci ini di Cikiwul luar biasa. Kekompakan, keguyuban, ini guyupnya, kompaknya sudah menggaung, ya, menggaung apa menggaung, ya istilahnya, ya Cikiwul luar biasa. Ikon Cikiwul adalah bersuci, ya yang lain tidak bisa seperti Cikiwul. Alhamdulillah Cikiwul dengan kekompakan, ya sinergi antara ulama dan umaro, ya Cikiwul bersuci tetap berjalan. Dan harapan kita dengan adanya kegiatan bersuci ini, yang mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meningkatkan silaturahmi kita di antara para jamaah semuanya yang setiap minggu dilaksanakan seperti ini, yang mudah-mudahan Cikiwul semakin istimewa. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya saya atas nama atau pemerintah Kelurahan Cikiwul, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam mensukseskan kegiatan pemilu kada maupun pilgub yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November kemarin. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, kondusif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemilih yang sudah memilih sesuai hati nuraninya, terutama kepada ketua atau anggota KPPS yang sudah bekerja keras, terutama PRT PRW selalu membantu, ya berkat kerjasama yang baik. Ya alhamdulillah pemilu kada di Cikiwul keadaan aman dan nyaman. Tidak ada kejadian hal-hal seperti yang tidak kita harapkan. Ya alhamdulillah berkat kerjasama semuanya, ya Cikiwul pemilu kada berjalan dengan lancar. Namun partisipasi kehadirannya, ya Cikiwul berkurang. Ya kemarin pilkada partisipasi kehadirannya cuma 63,1%. Itu berkurang. Waktu pilkada pilpres luar biasa tertinggi. Cikiwul sekarang ya berkurang. Ya karena ya mungkin ada faktor yang lain yang mudah-mudahan yang tidak memilih biasanya kita kalau gimana juga kita butuh pemimpin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahu thumma sadaqallahu al-aliyyul azim wa balaga rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin berkorban para asatidz, para hujjaj, para masyayikh bil khusus yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan selalu Allah muliakan. Guru kita yang dalam ini menjadi penguasa atau menjadi pimpinan kita di majelis subuh ini, yaitu di bersuci, beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Asbat Mansur MA ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan umurnya, amin. Panjang usia dalam taat,
diberikan keistiqomahan, dan kita mudah-mudahan selaku murid-muridnya mendapatkan keberkahan ilmu hakikatnya dari Allah, setelahnya dari guru-guru kita, khusus Bapak Kiai. Yang terhormat Pangresa Abah, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAP MSI. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul Bapak Acep Supriyadi SIP, Bapak Ketua LPM Bapak Tolik S Hidayat SH. Pikiran baik Pak Ilma delarna sing sawahnya. Mudah-mudahan guru-guru kita sekalian, saya tidak sebutkan satu persatu saking banyaknya, kita doakan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita, penguasa-penguasa wilayah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Ketua DKM, saudara saya yang sebelah ujung di sini, alhamdulillah Bapak Haji Nemot Kurniawan, beliau beserta jajarannya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT, Bapak RW, Ketua DKM Kelurahan Cikiwu, dan jamaah dari pojok kanan, kiri, ujung, belakang, depan, semua yang hadir kita doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah rezekinya, berkah keluarganya, putra putrinya jadikan putra putri yang soleh soleha, besok lusa biar berkah rezekinya bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa saya awali dengan doa, mudah-mudahan sebanyak ini jamaah yang soleh, sebanyak ini jamaah di subuh bersuci ini, insya Allah ada barangkali salah satu doanya yang mengaminkan dengan ikhlas, lalu Allah ijabah, besok lusa kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah bareng-bareng. Sangat nguruskan diri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kemarin saya sempat diomelin Mang Api ukur nangguan anak ngajemput di sekolah Pak Kiai, tiba-tiba nyampe kemana cina diomelan cuma abang yang tenang deh, boleh diomelan dan emang ngomong lagi itu kemana cina kamari iraha. Jadi alhamdulillah perhatian beliau sama saya mungkin karena melihat di awal adalah penceramahnya saya di Al-Amanah ya begitu ya. Ya beliau karena berdekatan dengan rumah beliau. Saya ditanya sebetulnya berarti memperhatikan. Ulah kos uing yang pertama untuk memperhatikan grup jadina untuk data. Waktu di Alasana, saya mohon maaf saya tidak memperhatikan. Saya ada jadwal di luar, tahu-tahu mungkin udah nanya ke saya, ih kemana ya tadi dia aja gitu. Alhamdulillah akhirnya Pak Kiai anu ngisi KB. Sudah ada begini. Nah yang keduanya memang setiap minggu keempat saya punya jadwal di luar satu lagi itu yang nggak bisa digeser. Dan saya ngomong sama Abah Haji, Bah Hampura minggu keempat tapi itu bisa. Ya udah tenang diganti ke lain aja. Jadi informasinya nyambung karena kebaca. Ayo namanya informasi itu dibaca baik. Sanajan tutut oke kabaca. Amin. Alhamdulillah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja pada intinya. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan satu perkara pun tidak boleh menjadi sekutunya Allah, karena Allah tidak bersekutu dan tidak ada yang bisa mempersekutunya. Dan yang kedua setelah perintah Allah dalam bil amar itu, dalam kita untuk suruh beribadah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah, lalu wabil walidaini ihsana, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hal ini yang akan saya bahas adalah orang tua biologis. Sebab di dalam satu keterangan orang tua itu ada dua. Ada orang tua biologis, ada orang tua yang mengajarkan ilmu kita. Guru-guru kita adalah orang tua kita. Tapi dalam hal ini adalah orang tua kita, orang tua biologis. Yang melahirkan kita, yang pertama adalah ibu kita. Dan yang membuat ibu kita bisa jadi melahirkan kita, yaitu bapak kita.
Wah maksudnya ya. Gara-gara bapak orang mah, ibu orang jadi hamil. Nggak hamil akhirnya melahirkan borojol teh orang, betul teh? Nah, dua orang tua ini, bapak dan ibu, di dalam Al-Quran sampai dijelaskan kita diperintahkan untuk berbakti. Kenapa? Karena setiap anak, setiap orang tua pasti boga anak. Ya, aduh disebut orang tua teh pasti ayah anak. Tapi seorang anak belum tentu nantinya akan punya anak, betul nggak? Ini apa salahnya? Kenapa saya membahas tentang ini? Padahal yang up to date sekarang adalah tentang pilkada dan pilgub. Genlah pilkadanya pilgub, mangga saya menguruskan. Ayo nama orang pilihan orang menang atau alhamdulillah. Menurut menang tetap orang salah jangan pilih atau menang, tetap orang menang pemimpin. Selesai sampai di situ. Kita doakan, kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan siapapun yang menang, yang menjadi pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, betul tidak? Pemimpin-pemimpin yang bisa sayang terhadap rakyatnya, dan mudah-mudahan yang selalu mendukung terhadap apa syiar Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Balik lagi tentang bakti kita kepada orang tua. Saya pernah mendengar satu kalimat, sehebat apapun ibadah seseorang, serajin apapun orang beribadah, hatta dia berzikirkah, dia membaca Al-Quran, dia sholat tahajudnya, hajatnya, duhanya, bahkan sholat wajibnya tidak pernah ditinggalkan. Saum Senin Kemisnya dilaksanakan, seluruh amal ibadah dilakukan. Tapi kalau dia menyakiti perasaan kedua orang tuanya, bi'ainil yakin, sengsara bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Na'udzubillah amin. Karena kasihan saya pikir, Pak, saya mau tanya, kira-kira orang timimiti balik sampai detik ini pernah nggak menyakiti perasaan orang tua kita? Ini nggak jawab saya pikir. Pernah apa hampir kabeh? Asalnya gue ini termasuk ya. Udah pasti Pak, mau sengaja tidak disengaja. Tentunya kita sebagai anak kadang-kadang asap nama bener banget ngomong kakolot teh. Bener. Tempo-tempo ternyata orang tua tersakiti hatinya, nyesek dada anak, kesel terhadap perilaku, tingkah laku, bahkan ucapan daripada ucapan anaknya. Kalau itu terjadi Pak, ini yang akan bisa membuat kita menjadi sengsara, bukan hanya di akhirat tapi dunia pun demikian. Dicontohkan dulu dalam satu kisah, Al-Qamah, seorang ahli ibadah, sedekahnya luar biasa, sholat malamnya tidak pernah ditinggalkan, pagi siangnya dia berpuasa. Jangan salah, baik sama tetangganya, tidak pernah ada problem dengan tetangganya, dan termasuk orang yang baik, dipandang baik. Tapi satu waktu seorang ibundanya merasa sakit hati. Kenapa? Karena ia lebih memprioritaskan istrinya ketimbang. Ketika syakaratul mautnya begitu sulit, pun cara eta harus dibaca ke Ismul Aqdum, dia masih ngapa-ngapa, malah anak pikir tengorok. Lila prosesnya sampai datanglah kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasul datang, ya Rasul, Al-Qamah nih orang yang ahli ibadah yang kita kenal baik, tapi ternyata ia meninggalnya susah, ia dalam sakaratul maut yang sangat susah. Ini bagaimana? Langsung silakan ke sana, urus, bacakan talqin segala macam. Apa yang terjadi? Tetap saja hesek mau nggak, susah matinya. Yang kemudian datang lagi, ya Rasulullah, ini bagaimana? Masih belum juga ia kembali ke rahmatullah atau sakaratul mautnya masih sulit. Lalu ditanya, apakah dia mempunyai masalah dengan tetangganya? Tetangganya menjawab, tidak ya Rasul. Apakah ia punya masalah dengan keluarganya, istrinya atau dengan anaknya? Tidak. Anaknya bersaksi bahwa ayahnya adalah orang tua yang baik, istrinya bersaksi bahwa suaminya adalah suami yang baik, dan semua orang mengatakan baik. Lalu apa kata Rasul? Apakah ia masih memiliki orang tua? Betul ya Rasul, masih ada ibundanya. Lalu ditanya ibundanya, wahai ibu Al-Qamah, apakah engkau pernah merasa disakiti atau merasa tersakiti hatimu oleh anakmu Al-Qamah?
Lalu jawab, iya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Maafkan anakmu supaya sakaratul mautnya disegerakan oleh Allah. Tidak ya Rasul, aku sakit hati karena ia lebih memprioritaskan istrinya ketimbangkan aku. Di dalam bahasa kita begitu Pak, bahasanya bahasa Arab. Cuma kalau saya bahasa Arab nih, saya nggak hafal ya. Jujur baik, apa panjang itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah dalam singkat cerita, hai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Lalu kita akan bakar saja Alqamah, dia cepat matinya. Bahasa kasarnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Ibu Alqamah berpikir, maksudnya apa ya Rasul? Engkau akan siapkan kayu bakar dan akan kau bakar anak. Tanpa bahasa cok bahasa orang, gebulek burung ya anak orang. Betul tidak? Jangan. Pokoknya kalau engkau tidak mau memaafkan, dia tidak akan mati dengan mudah. Justru akan mempersulit kematiannya. Kalau kamu sayang, kalau kamu memang mencintai anakmu, silahkan kau maafkan. Tetap kesel nak kolot cangka ubaran Pak. Apa yang terjadi? Diamkan saja. Ketika dikumpulkan kayu bakar, akhirnya menangislah seorang ibu Alqamah. Ya Rasul, jangan. Padahal Rasul lain kejam, hanya ingin membuktikan nepikeun ka mana hanya kolot. Ternyata kolot ngeuning lambung Aisyah. Ya. Sanajan anak geus loba nyakiti perasaan kolot, tetep dina waktu nama kolot mangga hampura. Alhamdulillah. Apa yang terjadi setelah dimintakan untuk dimaafkan putranya oleh Rasulullah kepada ibu Alqamah, yang terjadi dimaafkanlah Alqamah oleh ibunya. Baru sakaratul mautnya Allah mudah. Ini singkat ceritanya begitu. Artinya apa? Hati-hati Pak. Kita ini sebagai seorang anak, najak urang geus kolot, najak urang geus huisan, barangkali tetep Pak kakolot mah kudu bakti. Kalau kita masih ada cara berbaktinya, bikin ia tersenyum, bikin ia senang hatinya. Hatta kita tidak bisa memberikan uang, karena uang kadang-kadang tidak bisa jaminan untuk kebahagiaan orang tua. Tapi sikap minimal, kata-kata kita, ucapan kita yang lemah lembut terhadap orang tua kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ila akhir ayat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kita diperintahkan untuk berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, lalu kita tidak mensekutukannya, lalu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Awas Pak, jangan pernah mengatakan sekalipun mengatakan saja. Kita diperintahkan oleh orang tua disuruh begini begitu, kemudian kita kadang-kadang sengke heula. Entar dulu. Kadang-kadang orang tua masuk rada dalitan aya di sekolah Pak. Akhirnya ibu teu meuli paredah ge. Meuli ampun, padahal mamanehna diungkit akhirnya. Terbaheula gering parah di rumah sakit, ngomong ke dokter orang tua tuh, dokter berapapun biayanya, bagaimanapun caranya, apapun obatnya, semahal apapun obatnya, berikan yang terbaik buat anakku agar anakku disehatkan kembali. Benar tuh Pak? Orang anak itu bela dalam anak orang terkering. Tapi tempo-tempo Pak, kalau orang tua sudah tua, sepuh, kemudian sakit parah, ditanya ke dokter, kumaha ieu bapak euy? Asa nama ieu bapak mana geus waktuna. Lah tua geus waktu nama kumaha deui? Pan kitu robana. Pirang-pirang urang kieu kajen carana kumaha, yang penting supaya sehat deui, yang penting supaya cager deui. Berapapun biayanya. Jarang Pak, nu buku mah kajen atuh emang geus waktuna meureun. Kata mah warisan loba. Geus dienten-enten bae. Nauzubillah ini. Hati-hati Pak. Hati-hati. Orang tua kita ini keramat kita di dunia, betul ya? Hatta kita mau ziarah kata guru-guru kita, mau kemanapun, hatta ziarah ke kota Mekah dan Madinah, keheula mangkat lamun can ngadatangan kolot urang, betul? Minta izin, minta ridho dah, biar yakin keberkahan yang akan didapatkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 dosa yang dijanjikan, yang diancam oleh Allah, yang diancam oleh Rasulullah, yang kalau dilakukan 3 dosa ini
di ainil yakin tidak akan dimudahkan, bahkan diharamkan ia masuk ke dalam surga. Na'udzubillah ini. Yang tiga itu apa? Yang pertama mudminul khamr, minum minuman keras, es batu. Lain, minum minuman keras, yaitu yang memabukkan, al-khamr, yang memabukkan. Alhamdulillah Pak, beberapa bulan yang lalu di lingkungan kita banyak yang menjual obat-obatan terlarang, kemudian dengan sigap, cepat dan tanggap oleh para pemimpin cepat RT, Pak Haji Nema, penguasa kita bergerak dengan para ormas dan RT RW beserta pejabat-pejabat yang lain, beserta yang IU ini apa penceramah, mungkin para kiai juga kurang kadang-kadang punten sekedar ngomong hati-hati urus kena itu asal lewat ini gampang, karena proses penjualan begitu enak banget tuh dekat duta tuh dulu. Ih, wing ngaji, eta ngajualan wing teh ngomong saha wing, henteu Pak, tibang kieu we kumaha tuh. Tapi kalau dengan penguasa lagi, tapi dengan para aparat pemerintahan kita yang sinergi dengan para alim ulama dan ormas-ormas lain, alhamdulillah Pak, saya di lingkungan Cikibul sampai detik ini encan lebih ngajual kos gitu. Ya, lamun nasi kuning, nasi putih marubah, banyak kieu apalagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kompaknya para pejabat kita, aparat pemerintahan kita dan para alim ulama, bukan hanya kompak dalam mengajak kebaikan, tapi nahi munkar juga insya Allah bi ainil yakin. Ingat Pak, di dalam hadis tersebut siapa yang pernah minum minuman keras atau makanan atau yang memabukkan, termasuk diantaranya adalah narkotik dan psikotropika, ini diancam oleh Rasulullah haram masuk ke dalam surganya Allah kecuali ia bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam suatu keterangan hadis dijelaskan kalau orang yang matinya dalam kondisi mabuk, dia akan tidak diterima oleh kiblat dan bumi pun tidak mau menerimanya. Nauzubillah summa nauzubillah ini. Jadi lamun percaya Pak jalan mabuk mau pae meninggal. Kita cek aja kalau nggak percaya, di dalam hadis tersebut dijelaskan tidak diterima menghadap kiblat. Maka ada kemungkinan besar kita yakin ketika dia dihadapkan ke kiblat ditinggalkan 7 langkah lalu dibongkar lagi sudah tidak menghadap kiblat lagi. Ngaluk ke mana? Oh, wetan. Nauzubillah ini. Terus bagaimana Ustaz? Saya pernah minum. Saya ingin minum. Pernah minum minuman keras misalkan. Dulu waktu kita masih jahiliyah, encan pernah mengenal pengajian, encan pernah gaul di majelis taklim, encan pernah ikut subuh keliling, bersuci dan sebagainya. Baheula mah uing can ngarti jeung resep keneh mabok. Kajeun baheula mah. Da geus aliwat. Tinggal orang taubatan dan obat yang sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Karena banyak istighfar serta meninggalkan perkara yang dilarang, yang diharamkan, yang pernah kita lakukan dulu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Hadirin jemaah rahimakumullah, intinya ini adalah rahmat Allah. Kalaupun kita pernah berbuat maksiat sekalipun diantaranya minum khamar, mabuk-mabukan di masa lampau, ada kesempatan dari Allah. Selagi kita masih diberikan ruh dalam jasad kita, maka ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar cepat. Yang kedua, wal aqu liwalidayya. Yang kedua adalah yang diharamkan masuk ke dalam surga kata Rasulullah adalah orang yang pernah menyakiti kedua orang tuanya lalu ia sampai wafatnya, sampai meninggalnya tidak memohon ampunan dan tidak mendapatkan ampunan atau maaf dari kedua orang tuanya. Aduh, jangan-jangan kapusing kurang di dunia. Kapusing kurang di dunia ieu diantarana akibat kurang sok nyerikeun hati kolot. Betul tak Pak?
Kira-kira begitu. Kita introspeksi diri, muhasabah diri. Jangan-jangan kau bingung orang di alam dunia ini, naon-naon susah, naon-naon ribet, naon-naon selalu ada kesulitan. Kita introspeksi diri, barangkali ada dosa yang belum kita dimaafkan oleh orang tua kita, yang dulu tanpa sengaja ataupun dengan sengaja kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Sehingga ketika kita sadar, segera datangi orang tua kita kalau masih ada, minta ampunan, minta hampura kalau orang kaindung bapak orang, mudah-mudahan diampuni dengan ikhlas. Insya Allah dak kolot mah cek paribasana lautan hampura. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah orang minta ampunan, ku Allah diberikan kemudahan segala urusan ibadah orang, urusan dunia orang, sampai urusan akhirat orang. Amin. Ya. Urusan kumaha pun bapak indung orang bestaya, gampang pak, datangi kuburannya, kirimi surat Al-Fatihah. Namun orang tuh bisa baca dengan tawasulna ila hadratihi segala bacana ribet, datang ke kuburana bari ngomong untuk ngajak naon Al-Fatihah gitu boleh tanyakan sama guru-guru kita, sama kiai kita, sama masyayikh kita. Insya Allah kita yakin ngajak orang untuk mengucapkan ila hadratihi jadi segala macam data apa-apa hanya apa-apa Al-Fatihah. Orang datang ke kolot orang emak baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, Al-Fatihah doang. Al-Fatihah dimulai bismillah nepi ku ilal maghdubi alaihim waladdallin. Baca sekali dulu yang lebih dulu kali emak dua kali Al-Fatihah. Anu lagi mungkin mesti baru jadi budak. Waalaikumsalam. Datang dia cepet mangsinan dia. Datang assalamualaikum mah. Wing datang mah. Mah wing anak mah. Assalamualaikum bener tenang. Ngomong langsung Al-Fatihah nepi mah. Nepi. Mun teh nepi WA we. Ayeuna logikeun kieu. Saya ingat kata Habib Idrus Jamalullah, beliau berkata ini, orang buka handphone jam 12 detik sunduh di bareman handphone orang, betul? Di bareman handphone orang, kemudian banyak WA di grup bersuci, di grup naon cari tentang tintung, bahkan ada yang japrik hirup, handphone orang bareng tak, terus mungkin berang isu, orang digurungkan WA orang nepi itu nepi, mun ayat buat tanah betul tak? Nepi lah salah jantan yang kuotana ketika dibuka aktif kuotanya nepi ayah WA ti Pak Ustad Dumai, ayah WA ti Pak RT PRU segala macam semua, betul nggak? Begitupun halnya Pak, taruhlah pun kita dianalogikan seperti itu, ketika dimasukkan ke alam barzah, nanti setelah di alam barzah akan dibangkitkan kembali, di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Tah WA Al-Fatihah tadi teh nepi Pak, ilo atuh. Allah lebih canggih teknologinya dibandingkan iPhone, dibandingkan Android, betul tidak? Artinya yakin bahwa apa yang kita bacakan hatta tidak menggunakan kalimat ila hadrati, dengan kita mengucapkan emak doang kita menyebutkan Al-Fatihah, insya Allah lebih doa orang. Amin ya Allah ya Rabbal. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah tidak ada atau sudah kembali ke rahmatul. Minta hampura, kurang ngomong dengan kirim Fatihah, kirim surat Yasin atau saja banyak di kalimat-kalimat thayyibah. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah hadis, yaitu suami atau laki-laki yang membiarkan istri-istrinya berzina, bahkan dia menjadi buntan, germok dia sengaja memperjualbelikan. Kemarin saya lihat Pak di TV, ada seorang suami sengaja memperjualbelikan di aplikasi, namanya channel aplikasi kencan. Yang larangan ini, iya tuh punya TV, channel aplikasi kencan, istrinya dijual Pak dengan DP 150.000, dan kalau sudah dilakukan perzinahan itu dengan prostitusi itu akhirnya dibayar 1,5 juta. Kata laki kebleknya. Ya tuh, ya Allah Pak, nemen jelma model gitu. Nggak ada rasa cemburu, bahkan istrinya diperjualbelikan hanya dengan alasan karena kekurangan ekonomi, atau malah kekurangan ekonomi, kekurangan dan hilangnya akal serta iman. Na'udzubillah min. Baik Pak, sudah setengah jam ini kecahan duduk datang lahir-lahirnya kayak maulid deh, kita intinya
Pak, saya mengajak bil khusus untuk diri. Selagi kita masih memiliki orang tua, udah pasti harta dia yang masih ada maupun tidak ada, kita berbakti kepada orang tua. Jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan merasa hebat dengan apa yang sudah kita lakukan. Sedekah besar, zikirnya hebat, tawasulnya hebat, kemudian puasanya luar biasa, bahkan sholat berjamaahnya tidak berhenti. Percuma kalau dalam istilahnya, kalau seandainya dia mengharapkan surga, tapi ternyata Allah haramkan masuk ke surga karena kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita. No aya kene balik video kurang mentah hampura apa bah hampura. Kita nanti bikin kayu ngan musingkeun musingkeun can bisa merek kasenangan kabagian ka apa. Minta ridona, minta berkahna, dan keberkahan yang paling utama adalah dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan anak-anak yang soleh, yang diberikan keberkahan hakikatnya dari Allah, syariatnya dari orang tua kita, hatta orang tua yang memberikan ilmu maupun kedua orang tua kita, bil khusus adalah ibu dan bapak kita yang melahirkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam alaihi wa sahbihi ajma'in. Ya, siap.